नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार साडे गुरु ने सानू आत्म सन्मान ते मनुखी जीवन के गौरव का पाठ पढ़ाया है। पटियाला विच प्रशासन ने इंटरनेट सेवावां कीतियां बहाल। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार पंजाब विच कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नाल चरमाई। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मुहिम तहत फरीदकोट जिले के बाजाखाना विखे लगाया गया किसान कैंप। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम नवीं दिल्ली में अपनी रिहायश से एक सिख वफद की मेज़बानी की। इस सद्भावना मिलनी में ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों तो शख्सियतां शामिल हुईयां। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मौके अज देश फर्ज नूं पहल देने की गल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब का साथ, सब का विकास और सब का प्रयास साडे सारिਆਂ ਲਈ उज्जवल भविख नूं यकीनी बनाउंदा है। आत्म सन्मान ते मनुखी जीवन में गौरव का जिक्र करते प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे गुरु ने सानू आत्म सन्मान और मनुखी जीवन के गौरव का पाठ पढ़ाया तो उसका प्रभाव असी हर एक जीवन में वेखते हाँ। मेरा आपसे एक आग्रह भी और है। आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव में देश ने के सभी जिलों में यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवर का संकल्प लिया है। आप भी अपने पिंडों में अमृत सरोवरों के निर्माण का अभियान चला सकते हैं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें आत्मसम्मान और मानव जीवन के गौरव का जो पाठ पढ़ाया उसका भी प्रभाव हमें हर सिख के जीवन में दिखता है। आजादी के अमृत काल में यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है। गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है गुरुओं के आशीर्वाद से हम सफल होंगे, जल्द एक नए भारत के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पटियाला शहर में कल खालिस्तानी विरोधियों ते हमायती विचाले हुई हिंसक झड़पां मगरों लगाया गया कर्फ्यू अज सवेरे हटा लिया गया। हालांकि सरकार ने अफवाहों ते गलत खबरों के सोशल मीडिया के आदान प्रदान को रोकने लिए एहतियाती तौर पर इंटरनेट सेवावां शाम 4 बजे तक सीमित कर दित्तियां सन। इन्हां सेवावां नूं 4 बजे तो बाद बहाल कर दिता गया। कुछ संगठनों ने अज पटियाला बंद का सद्दा दिता सी, जिस करके शहर के सारे बाजार ते होर व्यापारक अदारे बंद रहे। इस बंद के सद्दे नूं देखते हुए पुलिस ने जिले भर में सुरक्षा के सख्त ते पुख्ता प्रबंध किए। इस दौरान सूबा सरकार ने पटियाला पुलिस रेंज के IG, जिले के SSP ते SP का तुरंत प्रभाव नाल तबादला कर दिता है। एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया है कि मुखविंदर सिंह शीना नूं IG और दीपक पारख नूं SSP लगाया गया है। इधर पत्रकार नाल गलबात करदे जगत गुरु पंचानंद गिरी ने कहा कि प्रशासन ने काली देवी मंदिर ते हमला करने वालियां नूं 2 दिन में गिरफ्तार करने का भरोसा दिता है, जिस मगरों उन्होंने धरने नूं खत्म कर दिता है। पटियाला की इस घटना मगरों समूचे पंजाब में पुलिस और सिविल प्रशासन नूं हाई अलर्ट से रखा गया है। दस्सिया जाता है कि पटियाला में पिछले तकरीबन एक हफ्ते तो टकराव के हालात बने हुए सन, पर इसके बावजूद पुलिस ने इस नूं रोकने लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए। पटियाला नाल लगदे फतेहगढ़ साहिब जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पटियाला में हुई हिंसक घटनावां लई पंजाब सरकार की तिखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। वहां के मुख्यमंत्री पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज्यादा समय बिता रहे हैं। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार कुछ कर पा रही है? किसकी शह पर ये सब हुआ है? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है?
भाईचारा जो पंजाब में पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, उसके लिए भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रही है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि एक बॉर्डर वाले राज्य में अगर किसी एक जिला से ये चिंगारी सुलगती है तो इसको सही समय पर कदम उठाने चाहिए, वरना पंजाब में माहौल खराब होता कोई नहीं देखना चाहता। इस दौरान ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੱਕੀ, ਵਰਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1908 ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਦੰਡ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੁਦੀਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਅਪਣਾਏ। ਖੁਦੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦੀਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1908 ਨੂੰ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਰਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿੰਗਲੇ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਖੁਦੀਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਖੁਦੀਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦੀਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੈਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਦਾ ਦੇ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੇ ਗਏ। 1930 ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਦਾਂਡੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਬਰਮਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
1934 ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਲਾਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਧਾ ਆ ਗਏ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਛੇਵਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇਗਾਂਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤ ਗਜਾਨਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਪਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਰਭੈ ਸਾਹਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ KD ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹਮਾਰੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी मुहिम तहत आयोजित कैंप का हिस्सा एक किसान बने। फरीदकोट जिले के बाजाखाना विखे ये कैंप लगाया गया। कैंप विच खेती माहरां तो अलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3% ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ LDM ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ DDF ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2% ਸਾਲਾਨਾ 24% ਵਿਆਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਰਡ ਖੁਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7% ਵਿਆਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਮੋੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 3% ਦੀ ਹੋਰ ਛੂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਯੂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਆ ਬਸ਼ੀ ਨੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਫੋਇਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ 16 ਤੋਂ ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ, ਜਦਕਿ ਐਲਪੀਯੂ ਫਗਵਾੜਾ 8 ਸੋਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਹੈਲੋ, YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜੀ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਧੰਨਵਾਦ।